out sa'yo. So ito yung body nameplate ng compressor, sir. Tingnan mo. Ayan o. 230 60 Hz 3 piece. Sabi mo 450 to 480 volts. Mali ka, sir. Ayan o. So hindi lahat nakatulad yung kulay, tulad yung design, tulad yung laki. Parehas na yung specification na isang compressor. Mali ka dun, sir. Kaya nga mayroong specification para ma-recognize natin na mabilis kung ano yung volts, ano yung power supply o yung capacity ng compressor. Okay? Parang babae lang yan, sir. Akala mo mahal ka niya, pero kinabukasan iniwan ka na. At choose! Shout out sa'yo, sir. Ingat lagi sa trabaho. Kalang para tanya ada hadid, wood. Kalau asin ada bang dia ada.
موتور هنا ولا خلاص كله بلدية؟ لا ممكن بلدية. اوكي احسن. انت فين اصلا ده مفتاح؟ هنا. هنا؟ انت ما في استريح؟ لا. ممكن باكستاني. वो प्लम्बर से बोल रहा है। هذا تي هذا 3 برو؟ لا سكند؟ ما في تاني هذا؟ لا لا ما في تاني حبيب. Ini sekarang harus mobil pasir. ما في دبليو 40 معاك ولا لسه؟
यहीं से खोल लेते तो भी अच्छा होता है, इसमें घुसा देते साल। वो भी खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Reverse. रिवर्स फिर ना रिवर्स Kida. Chला. खोलो. इधर करो। खत्म हो गया वो, ये खुला हुआ स्टोर बंद हो गया। चलो उसमें भर लेना, उधर गाड़ियों में पास से ले आते हैं। Kasih. Degiga. मैं पकड़ता हूँ। Sí, kamera demo.
ولا ما في؟ ما في بعدين سجل ركيب همبر بعدين ما جبارة بعدين. بص يا مليسة، لو انت بتتحرك هنا المفروض هذا اكس هذا سمسم، هذا اكس ما في حركة. أنا أمسك بس. امسك انت معايا من هنا سمسم كده. دقيقة ما في سوا ada hadid bas. ما في ركب سوا هنا بس حديد. ايوه طب ما انا راكب حديد. ما في هنا لازم هنا حديد. ايوه انا راكب كده. بعدين انت هنا اوكي. في كسر. ايش؟ لا ما في هذا سوا هنا بس. ممكن حمر كده؟ ما في مشكلة بس ما في خوف. هذا ركب سجل. أنا مسؤول ما في خوف. سجل. هذا سمسم انت هذا كلام في كاتشة زيادة ايوه بس ما في ركب سوا بلاستيك. أنا ما في راكب بلاستيك. لا سوا كده بس امسك هذا ركب سجل. أيوة. وبيجي باجي امسك. أيوة بس. كلام ركب أنت كلام أنا كلام. بريك كسر. ما يجي ليه؟ هو كلام هنا هذا زيادة جنب. ايوه انا كلام هو انت كده سوا بعدين كسر هذا. لا ما في. نجيب 100 ريال. أنا كلام أنت ركب سجل أنت كلام. اصل هو هنا يوتيوب يا مليسة انا خوف انت كلام ايه في لوك. ايوه عشان كده انا خوف. لكن هنا في اليوتيوب اصل هنا دقيقة ما في ليه ما يجي كسر هذا في رابر ميكانيكال سيل وفي رابر. هذا وايل سيل كسر. ها؟ وايل سيل كسر. ما في ماشي. هذا بيرنج زيادة بيرنج كاتش. يمسك هنا فريق يمسك هنا. ده ريفيرس. ايوه كده؟ ده ما في سمسم راولينج. يمسك. حبيبي عبد العزيز كده زعلني منك. أنا بيلا 2 موتور أنا ترتيب. يمكن كسر. ما في كسر أنا بيلا 2 موتور أنا كله ترتيب. أربعة بعدين ليش أنت كيف حامل؟ أنا كلام شوف. يمسك. ما يجي. هذا ما في هذا جنس ركيب. اسبوعين دول. بس بس خلاص كده. هذا جنس ركيب. ما في كسر يا مليسة. أنا كلام. لا يمسك. كده صح؟ كده. هذا راولينج كيف موتور. رولينج موتور كده. هذا مويا برو هذا ما في. يمسك.
في سيستم هنا هذا ما راوندينج بيجي كسر بعدين هنا هذا بس امسك جيب مي ريال بعمل. انا ما مشكلة كسر بس انت مسؤول ما في مشكلة. ايوه انا ما في خوف، ليش خوف؟ لازم ترتيب. انا ليش انا اجيب يوتيوب؟ انا كلام خوف هذا انا تشتري شوف. جديد؟ جيب جديد ما في مشكلة. ما في سكور. لا ما هي مثلا هذا بيجي انا شوف وين لا بيجي لا سوي مارك ولا ما في مشكلة؟ ماشي. هذا بس ميكانيكا سلك كده بس؟ ما في غيره؟ سؤال خلاص ما يبغى خلاص لا اشتري كله هذا لازم كلين. ايوه لا انا كلام outside transfer pass through برا هذا spanner نمبر هذا بور ممكن هذا فور ما في عصر. بلاي طب ما تطلع ده برا ولا ده سوا هنا؟ لا انا هجيب هنا اديله شوية دبل 14. هنا بس تعال هذا في زي ماليسا هذا؟ لا cek pre full capacitor barra barra
في نمبر 6. وهنا ما يجي ولا هنا ريموت؟ هذا كربانو. هذا كراس. ده يجي كربانو. ركب انا وفيس، ركب انا. هذا كثير طيب، هذا ما في رموز. ممكن هذا لا هذا جديد موتور. اوكي بس ما في رموز واحد ما في. هذا أول جديد ركيب baru ini ke depan. Antara ijazah malum ada Amir, ada Pakistani, ada Jas supervisor يجي ke depan. هذا؟ بعدين wasit barra ما يجي tapi wasit جديد. ممكن 2018. ليش جديد؟ وقلا ما يجي ke depan, ما يجي. هذا يجي pair tani. sim ada mungkin keter time ada mungkin pi overload. ما في overload kelas ada. انا اروح شوف. ما في تشيك، ما في نمبر تشيك. اروح شوف، ما في معلومات. هذا اول ada لازم يجي ساوند. ايوه ما هو بعدين انا سكر. هذا اثنين ما في يجي؟ اثنين ارو نفر؟ يجي محمد. جبرين ما يجي صح؟ تاني يجي؟ يجي كيف ما في؟ انا ما في شيء، ما يجي فوق. كيف ما يجي هذا؟ مين اللي هو هذا جبره كثير كومبلين. بعدين كيف انت روح يا اسلام؟ لازم انت روح. هيلبينج هذا لازم تسوي مسج كده. هذا نفر صديقي ولا انت صديق بس هو جود انت صديق، انما هو سيك انت ما في صديق. لازم روح. انا يسترداي روح اجيب ميديسين هذا زيادة كنجوس تاخذ. ما في بس كنجوس هذا. مشكلة. زيادة كنجوس هذا فيديو بتمر انت ورجع. وبعدين كاتش زيادة دراما بقى. انا كلام شوف ما في مشكلة. انا كلام ليش يجي كده؟ واقف شوف ولا يسترداي انا كلام هو كلام يبغى اسوي هذا معلوم سمسم فيتشر هنا كده، هنا سكرين هنا كده. اكس راي؟ ليه؟ هو كلام انا خوف، انا كلام نو بروبلم. انت خوف انت جيب ماني، انا ما في جيب ماني. انا ما في هذا ماني زياده انا معلوم. لا. وبعدين هو كلام نو بروبلم. وبعدين ابني كلام لا مدير، انا ما في روح. انا اروح بيت ركب مويه حار ركب كده وبعدين يجي كويس. انا كلام اوكي. بعدين انا كلام انا ممكن انا اجيب ميديسين هذا 20 ريال 25 ريال ما في مشكله. ممكن وها نايت ايسي سكول بعدين ايه ايسي سكول يجي بول داون. ايوه بعدين ممكن هذا يجي زياده بارد ماسكي. وبعدين انا كول هو، وبعدين هو كول انا افطر مش احنا جوه سوا بريزيدنت. وبعدين نروح بيت هو كول. مهندس كلامه لازم هذا ركب النت. انا ركبته انا فيه انا في نت. بعدين انا اجيب هو وبعدين هو كلام انا اجيب هذا موف معلوم. هذا موف انا اروح هذا فارما انا اجيب موف. سوي بوشنج كده لسه وخلاص. جيب من بره من هنا، ما في جيب من هنا سايد. خلي هذا سايد سمسم. لا يجي هنا. ايوه انا كلام كده.
خلي هذا السايد هنا. وين أنا؟ بريشيل ada saya wood. Erek, انت تجيب ميكانيكا سيلر، انت تجيب ميكانيكا سيلر صح؟ Ya. Kasir. ايوه يجي جدهار. ما في مشكله هذا. شوف جدهار. انا شيل سمسم هذا. نعم يا عبد العزيز. هذا بايرين في كربان. اثنين بايرين. نعم يا عبد العزيز. شوف. ada ketir hard, ada overheat, dan ada karbon bend. Ada EG hard, dan ada cluster. Sini ada. Puller. انت اول ما تشوف بس لازم تفضلها هنا موضوعك لازم مش جانا كان جزء ايوه ما في كتله ما في ليش كيف malam انت ما في salah baik انا هنا معلومه mungkin ما يجي ده سجل ممكن زياده كده يجي بعدين ما تقولوا اربط هذا شويه بيرنج خربان؟ بيرنج في خربان على فكره ما في مشكله انا اجيب واحد حمله سمسم. يجي جدهار بالهرب بلاستيك ما في مشكله. ماري ada pilih لا خلاص بتعزلوا. ما اعرفش والله. شغال مش عارف والله. وهذا خربان؟ لا ده بتاعنا احنا شغالين بيه. مش عاوزينه يعني؟ ده بتاع اسلام. اسلام ما يبغى هذا؟ هذا ممكن له ما بعرف امسك هذا سهل شوي هذا كيف كده ما يجي كده لازم يجي كده mari rakib kida inda rakib kida tani saya polis scroll segera scroll كبير لا انا كبير لسه تعملها كده خلاص بدل ما تجيني يمشي انت سوي كده وسوي واحد منهم بوشنج وخلاص. نو ما في كده ركب هذا. ايوه كده بس تركب خلاص.
خلاص تشيك كم نمبر شوف هذا اثنين شوف هنا واحد هذا 6203J نو بروبلم زد ما في زد هذا كم نمبر بس 6203 بي 6203 شوف اثنين سيم نلسن 6203 ब्रदर को बोला था नंबर का काम वो बैठ वगैरह नहीं पड़ेगा तो वहाँ बैठा हुआ है हम देखी कर रहे हैं वो आएगा तो उसको बोला वो स्किल पानी बोतल पहुँचा संडे है ना कितनी बोतल रख 5 रख के आया है इधर में 2 ये पड़ी खाली हाँ इधर है ये खाली पड़ी हुई है अभी अच्छा 5 रख दिया इधर में 2 है एक लगा है तो एक खाली है तो में 2 है तीन भी पड़ी हुई नहीं 2 नया है ना तीन नया पड़ा है ما في هذا هنا جانا كله मेरा भी अभी मैंने खराब हो गया एक इधर पड़ी वो छोड़ गया तीन इधर पड़ी वो दिखी नहीं क्या कर 5 क्या रख के आया मैंने तो हो जाएगा मुश्किल नहीं है बाद में गाड़ी में आकर ले जाएंगे है 5 वहाँ रखे 5 से 7 8 9 हो जाएगा हाँ रहने दीजिए फिर वो अगले हफ्ते तक हम है उसके बाद पानी नहीं भरवाएंगे खलास अगले हफ्ते पानी नहीं भरवाएंगे तो कर देंगे ما في هنا كله بس ها वो इसमें ना कुछ गिरेगा जल्दी मैं वो लोगों को उठाने के लिए कौन बोला होता है ना वो गुलाबी का बेटा होता है उसमें वो तो और भी पड़ी थी पिछले दिन बंद कर दी थी नहीं बंदी कभी ना sama-sama ada गया है لا لا انا كنت صوته اشتري هذا अगर मैं उसको बोल दूँ तो बोलता नहीं फेंका हमने खुद फेंका आपने टिकट के पैसे नहीं देखे तो जब तुम बताएगा ये फेंकेंगे ना हम para clean dah para kelas keluar 12 feet this way the casa only it can be sim number pula apne आया sim आया बा ये यहाँ से मैं बोला ना खेलने था तो हमारा निकलेगा अरे अला तो हाँ ये हाथ अरे ओ वाह सारा निकल गया सारा mungkin ketirpa yang ada mapi syukur lagi Pak Abdullah कोई जा रहा उसको पकड़ा दे ये बात मेरे ज़हन में बिठा दे समझ मेरी बात कहीं ये ना हो कि उसकी तरह शेखी का कारवा बन गया तो फिर मैं तेरे इलाज बहुत अच्छे तरीके से करूँगा मुझे को बोल दीजिए फिर मुँह तेरा हम नहीं जानते
तरह हमारा काम बाकी होगा ना, मैं खुद सेट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरे कैसे। को बोलेगा क्या क्या सामान है तो उसको बोलिए मेरे पास जो बड़ा दिखा दो, ये नहीं दिखानी, बात खत्म ना। तो बोलिए सामान है, बात खत्म। वो नहीं पूछेगा कि किधर गया किधर नहीं गया, इस चीज़ की टेंशन ही नहीं। So ito, shout out dyan sa'yo Master Ronio Hicaro. So ito na yung kasagutan sa mga tanong mo. So ito na yung sagot sa tanong mo dahil hindi ka niwala sa akin. So ito yung body nameplate ng compressor, sir. Ayan. Kita mo na ba, sir? 230 60 Hz 3 phase. Okay? So yan yung body nameplate ng compressor. So shout out dyan sa'yo Master Ronio Hicaro. So yan yung sagot sa tanong mo or sa comment mo dahil hindi ka naniwala sa sinasabi ko. So yan yung kasagutan. Hindi na kailangan kong sabihin dahil hindi ka maniwala eh. Okay? So masabi ko lang sa iyo, sir, hindi lahat na katulad nung figure niya, katulad nung laki niya or design niya or kulay niya parehas na yung specification ng isang parts or isang compressor. Okay? So nakita mo na 230 volt DC 60 Hz 3 phase. Okay, sir? Hindi 450 to 480 volts yung sinasabi mo. Parang babae lang yan, sir eh. Okay? Akala mo mahal ka niya pero bukas iniwanan mo pa pala. Nakala mo mahal ka niya pero bukas iniwanan ka na pala. So maling akala. So shout out dyan sa'yo, ingat lagi sa trabaho. So shout out sa'yo Master Ronio Hicaro. So ito na yung sagot sa comment mo. Ayan, yan yung body nameplate ng compressor na sinasabi mo na 450 to 480 volt AC. So tingnan mo para masagot yung tanong mo or yung comment mo. Dahil hindi ka maniwala sa akin na sinasabi ko na 230 60 Hz 3 phase. So tingnan mo ng maigi. Okay? So ayan, hindi porket katulad sila ng kulay, kasing laki sila, parehas sila ng design, scroll type compressor, parehas na yung specification. Kaya nga meron tayong body nameplate ng unit or mga parts para dyan natin mabilis ma-recognize yung specification ng unit. Okay? Parang babae lang. Okay? Parang babae lang yun. Okay? Parang babae lang. Okay? Parang babae lang. Okay? Parang babae lang. Okay? Parang babae lang. Okay? Parang babae lang yan. Okay? Parang babae lang yan, sir. Akala mo mahal ka niya, kinabukasan iniwan ka na. What's yush? So shout out sa'yo Ronio Hicaro. Ingat lagi sa trabaho. So ito yung compressor. Shout out sa'yo Ronio Hicaro. So ito yung sagot sa comment mo. So yan o, yan yung body nameplate ng compressor. Hindi 450 480 volt AC na sinasabi mo. So tingnan nyo. So tingnan mo, 230 60 Hz 3 phase, 230 60 Hz 3 phase. Okay? So yan yung body nameplate para masagot yung tanong mo, para masagot yung comment mo. Okay? Hindi lahat kasing tulad ng nasa picture or kasing tulad ng design, kulay or ang laki ng compressor, parehas na sila ng capacity. Kaya meron tayong body nameplate ng isang parts para dyan natin ma-recognize mabilis kung anong capacity niya or yung voltahe niya or power supply niya.
pero kinabukasan iniwan ka na. Okay? At cheers! Shout out sa inyo. Ingat lagi sa trabaho. So, shout out sa inyo mga master. So, binalikan ko lang tong compressor na to. So, marami kasing nagtatanong na hindi ko pala alam yung 15 tons. So, i-clarify ko lang sa inyo. So, ikaklaro ko lang. So, ito para maging klaro. So, yung ibig sabihin ng 15 tons sa HVAC, sir, hindi tons na bigat. Yung tons, ibig sabihin yung capacity ng compressor, kung gaano niya, kung paano niya, yung capacity ng compressor, kung gaano, kung paano. So, balikan lang natin tong compressor na to guys, dahil nag-trending to eh. So, shout out sa inyo mga master. So, shout out sa inyo mga master, kayo lahat. So, ito yung body nameplate nya. Ayan. So, ngayon daming nagko-comment na hindi ko alam yung 15 tons. Sa akala nyo kasi sir, yung 15 tons na sinasabi ko, bigat yung pinag-usapan natin. Hindi yon. Yung 15 tons sa HVAC, yung capacity ng compressor. Okay? Yung HVAC tons or TR or tonnage, ibig sabihin nun kung gaano niya, kung ilan yung thermal heat na kaya niyang ma-remove from inside a room temperature. Okay? 1 ton sir ng isang HVAC sa HVAC sir, 1 tons is equivalent of 12,000 BTU per hour. Okay? Ibig sabihin, yung isang tons ng HVAC, kaya niyang matanggal yung British thermal unit na 12,000 per hour. Okay? Kaya, kinaklaro ko lang, yung sinabi ko na 15 tons compressor, hindi yun 15 tons na bigat niya. Ibig sabihin, yung capacity niya na kaya niyang maibigay o kaya niyang matanggal yung init sa inside sa room gamit yung capacity niya. Tulad ng mga compressor, meron tayong 1 horsepower, meron tayong 1 TR, 2 TR, 4 TR hanggang maabot tayo ng 300 tons, 1 tons, 2 tons, 3 tons hanggang umabot tayo ng pinakamalaki, nasa 300, 100 to 300 tons. So ito siya, 15 tons lang. Ibig sabihin, hindi tayo nagsasabi ng bigat. Sa HVAC tayo, ibig sabihin ng 1 tons equals 12,000 BTU per hour. Ibig sabihin, 12,000 BTU thermal British thermal unit. 12,000 British thermal unit or BTU, yung kaya niyang ma-remove na init mula sa loob ng kwarto. Okay? So yun, para klaro lang. Hindi tons na bigat. Tonnage or TR sa HVAC. Ibig sabihin, 1 TR equivalent of 12,000 BTU per hour. Okay? Thank you mga master. Shoutout sa inyo lahat. Para din meron na rin kayong idea na meron palang tonnage or TR or tonnage sa isang HVAC NR. Okay. So ito yung compressor guys. Balikan lang natin. Shoutout sa inyo mga master, lahat na nag-comment. So akala nyo kasi sir, yung sinabi ko na 15 TR, yung sinabi ko na 15 tons compressor, akala nyo yung bigat. So akala nyo rin na hindi ko alam yung tons sa bigat. Okay? Para maklaro sir, sabihin ko lang sa inyo,
para maklaro sir, kaya gumawa ko ng panibagong video. Yung sinabi ko na 15 tons compressor, sabihin nun sir, sa HVAC build 1 tons of compressor tons of compressor, ibig sabihin yung capacity ng compressor. So ito yung compressor mga master, shout out sa inyo lahat, kayong lahat na nagko-comment. Okay, so usapan natin ulit dahil nga maraming nagko-comment na hindi ko pala alam yung 15 tons gaano kabigat. So para maklarify, para maklaro, yung sinasabi ko na 15 tons compressor, hindi tons na bigat yun mga master. Sabihin nun 15 tons or 1 tons of compressor, ibig sabihin yung capacity na kaya niyang or yung capacity ng compressor na kung gaano ba niya, kung gaano siya kalakas na maghigop ng, gaano siya kalakas na makatanggal ng init ng hangin sa loob ng mga opisina. Okay, yung sinabi ko na tons, 15 tons, hindi yon sa bigat, sinabi ko sa capacity ng compressor, kung gaano siya kalakas magbigay ng. So ito yung compressor guys. So shout out sa inyo mga master, kayong lahat. So ngayon balikan lang natin, maraming nagko-comment na hindi ko alam daw ang tons or 15 tons. So para din maklaro, so, kaya gumawa ko ng panibagong video para mas maklaro sa kanila. So yung 15 tons na sinasabi ko sa inyo mga master, hindi yun ibig sabihin yung bigat nitong compressor. Ibig sabihin nun, in HVAC field, yung 1 tons, it means 12,000 BTU per hour. Ibig sabihin nun, yung compressor na, for example, yung compressor na 1 tons, ibig sabihin kaya niya yung 12,000 BTU na init sa loob ng kwarto na matanggal niya or mapalitan niya ng lamig na hangin. Yun yung ibig sabihin nun. Okay, kaya sinabi ko na 15 tons dahil 15 tons yung capacity nitong compressor. Okay, dahil hindi yun hindi yun ibig sabihin 15 tons yung bigat nito. Ibig sabihin nun, yung capacity nito na compressor na to, kaya niya yung 15 tons na init sa loob ng mga opisina or kwarto na kaya niyang ma-accommodate. Okay, ibig sabihin 1 tons of refrigeration or HVAC field, it means, ibig sabihin 1 tons of refrigeration or HVAC field, ibig sabihin nun 1 tons equivalent of 12,000 BTU per hour. Ibig sabihin yung init ang init sa loob ng mga kwarto. So shout out sa inyo mga master, ito yung compressor oh. So shout out sa inyo, shout out sa inyo lahat na nagko-comment. So para maklaro, gumawa akong panibagong video para maklaro. So maraming nagsasabi na hindi ko daw alam yung 15 tons. So para maklaro sir, yung sinabi ko na 15 tons, hindi yun ibig sabihin ng bigat nitong compressor. Hindi yun. Sa HVAC field sir, yung 15 tons ibig sabihin yun yung capacity nitong compressor na kaya niyang maibigay na lamig sa loob ng mga opisina pag maikabit ito sa isang unit tulad nito, yung mga malaking package aircon na yan. Okay, so dyan yan galing, pinalitan ko yan, nasira na kasi yan eh. So ngayon ibig sabihin nun sir, hindi yon bigat. Yung 15 tons ibig sabihin yung capacity niya na kaya niyang maibigay pag maikabit na siya sa isang unit. So dagdag ko lang din, yung 1 tons
equivalent of 12,000 BTU per hour, British Thermal Unit. Okay? Ibig sabihin, yun yung kaya niyang matanggal ibig sabihin, yun ang kaya niyang matanggal na init galing sa loob ng mga opisina, yung 1 tons. Yung mga maliliit na kompresor. Itong malaki, tulad nga niyan, 15 tons yan. Ibig sabihin, 15 tons yan. Ibig sabihin, 15,000. So, yan yung kompresor na nag-trending. Yan o. So, shout out sa inyo mga master. Lahat na nagko-comment. So, ngayon, para mas klaro lang, kaya gumawa ko pa ni bagong video. So, yung sinasabi ko na 15 tons compressor, hindi yun ibig sabihin, sir, na yung bigat nitong compressor. Hindi yun. Ibig sabihin yun, sir, sa HVAC field, 15 tons, for example, 1 ton, sir, ibig sabihin sa HVAC field, 1 tons, equivalent of 12,000 BTU per hour. Okay? British Thermal Unit. Ibig sabihin, yung capacity niya, na kaya niya na ibig sabihin, yung capacity niya na kaya niyang maibigay ng lamig kapag maikabit na yan siya sa aircon unit. Tulad nito. Yung malaking package aircon na yan. Okay? So ngayon, yun yung ibig sabihin nun, sir. Hindi yun bigat nitong compressor na to. Yung bigat nitong compressor na to, so yung bigat ng compressor na to nagre-range lang ng 80 to 130. So yung bigat ng compressor na to, sir, nasa 100 to 130 lang siguro yan. So yung bigat ng compressor na to, sir, nasa 100 to 130 lang yung bigat lang ng. So yung bigat ng compressor na to, sir, nasa 100 to 130 kilogram lang yan. So yun. Okay. So yung bigat ng compressor na to, sir, nasa 100 to 130 kilogram lang yun. So yung bigat nitong compressor na sir, nasa 100 to 130 kilogram lang yan. So okay, para mas klaro, kaya gumawa tayo ng panibagong video. Ibig sabihin ng 15 tons, sir, yung capacity niya na kaya niyang maibigay ng lamig doon sa loob ng mga opisina. Dahil nga yun, yung 1 tons equivalent of 12,000 BTU per hour or British Thermal Unit. So mahabang discussion, mahabang pagpag-uta. So mahaba pa yan. Pag ipaliwanag ko pa ng mahaba, gagawa tayo ng panibagong video niyan. Okay? So para klaro. Thank you. So ito yung compressor na nag-trending. Shout out sa inyo mga master, kayong lahat na nagko-comment. So para klaro, gumawa ako ng panibagong video. Dahil maraming nagsasabi na sobrang bigat daw tapos kaya lang ng 3 tao. So sir, para mas klaro, yung sinabi ko na 15 tons compressor, ibig sabihin yun, sir, sa HVAC field, yung 1 tons, sir, equivalent of 12,000 BTU per hour. Okay? Ito siya, 15 tons compressor, ibig sabihin 15 times 12,000, ibig sabihin nasa 180,000 BTU per hour ang kaya niyang maibigay or matanggal niya na init sa loob ng mga opisina. Okay? Dahil hindi yun ibig sabihin yung bigat nitong compressor na, sir. Hindi yun ibig sabihin yung bigat nitong compressor, sir. Hindi yun ibig sabihin ng bigat nitong compressor na to. Ibig sabihin nun, yung 1 tons sa HVAC field equivalent to 2,000 BTU per hour. Itong compressor na to, 15 tons yung kaya niya na maibigay ng lamig or yung kaya niyang init na matanggal niya sa loob ng mga opisina. Okay? Para klaro, hindi yun bigat. Yung capacity niya, yung kaya niya maibigay na lamig pag maikabit na yung compressor na yan sa isang package aircon. Tulad nito. Yung malaking package aircon na yan. So dyan yan galing. Sira na kasi yan, pinalitan ko. Okay? Para klaro, hindi yun ibig sabihin yung bigat. Dahil yung bigat nitong compressor na to, sir, nasa 100 to 130 kilogram. Okay? Yung 15 tons, sabihin
tonnage sa HVAC bill, 1 tons equivalent to 2,000 BTU per hour. Okay, para klaro, hindi yun bigat. Sa capacity yun ng compressor, kung gaano siya kalakas, or kung gaano siya capacity yun ng compressor, kung anong kaya niyang maibigay or kaya niyang matanggal na init sa loob ng opisina. Okay, shout out dyan sa inyo lahat mga master, para din alam niyo yung tonnage sa HVAC bill. Thank you. Shout out sa iyo Master Ronio Hikaru. So ito yung compressor sir, tingnan mo yung body nameplate. Ayan o, ulitin ko sir ha, 230 60 Hz 3 phase. Yan yung body nameplate ng compressor. Okay, ang sabi mo 450 to 480 volts. Yan, 450 to 480 to 450 to 480 volts. Hindi yan sir, yan yung body nameplate. Hindi yan, mali ka sir, yan yung body nameplate. Okay, hindi lahat katulad ng laki, katulad ng kulay, katulad ng design niya, parehas na yung power or specification ng isang compressor. Okay, huwag mong basihan yung parehas ang forma, parehas yung kulay, yung design. Mali ka nun sir, parang babae lang kasi yan sir. Katsus, parang babae lang kasi yan sir. Akala mo mahal ka, pero kinabukasan iniwan ka na. Katsus, shout out sa'yo sir, ingat lagi sa trabaho. Shout out sa'yo Master Ronio Hikaru, Ronio Hikaru. So ito yung body nameplate ng compressor sir, tingnan mo. Ayan o, 230 60 Hz 3 piece. Ang sabi mo 450 to 480 volts. Hindi yan, mali ka sir. Ayan o. So hindi lahat na katulad yung kulay, katulad yung design, katulad yung laki, parehas na yung specification na isang compressor. Mali ka dun sir. Kaya nga mayroong specification para ma-recognize natin na mabilis kung ano yung volts, ano yung power supply o yung capacity ng compressor. Okay, babae lang yan sir. Akala mo kasi na, akala mo mahal ka niya, pero kinabukasan iniwan ka na. At choose, shout out sa iyo sir, ingat lagi sa trabaho. So yan yung compressor guys oh. Shout out sa inyo lahat ng mga master na nagko-comment. So gumawa tayo ng panibagong video para maklaro. So sir, yung sinabi ko na 15 tons, hindi yun ibig sabihin ng bigat nitong compressor. Ibig sabihin nun sir, sa HVAC build, 1 tons equivalent of 12,000 BTU per hour. Ibig sabihin, yun yung kaya niyang capacity na makabigay ng lamig sa loob ng mga opisina, or makatanggal ng lamig sa loob ng opisina, or makatanggal ng init ng, or makatanggal ng mainit, or makatanggal ng warm air sa loob ng opisina. Okay, so yun yung ibig sabihin nun. 15 tons compressor, ibig sabihin yun yung kaya niya. 15 tons compressor times 12,000 equivalent equals 180,000 BTU per hour. Yun yung kaya niyang maibigay na lamig, yun yung kaya niya na matanggal, yun yung kaya niyang capacity na kaya, yun yung kayang capacity niya na yan yung kayang capacity niya, yun yung capacity na kaya niyang matanggal na warm air sa loob ng opisina. 12,000 BTU per hour, British thermal unit. Okay, so hindi yung bigat nito. Yung bigat nito sir nasa 100 to 130 kilogram lang yan. Okay,
15 tons compressor, ibig sabihin yung capacity niya, kung gaano ba siya, yun yung capacity na kaya niyang maibigay na lamig pag may kabit na yung compressor na yan sa mga kanyang unit. So dyan yan galing, pinalitan ko yan dahil sa sira na to. Okay, so, para maklaro lang sir, 15 tons compressor, yun yung kaya niya na 15 tons compressor sa HVAC field, yun yung kaya niya na maibigay na lamig sa loob ng mga opisina pag may kabit na yan sa unit, pag may kabit na yan sa isang unit, or yung kaya niya na or yung kaya niyang warm air na matanggal niya sa loob ng opisina, yun yung kaya niya, or yung capacity niya kayang or yung capacity niya na kaya niyang matanggal yung warm air sa loob ng opisina. 15 tons times 12,000 equivalent of equals 180,000 BTU per hour. Yun yung kaya niyang matanggal ng warm air yun yung kaya niyang matanggal sa loob ng yun yung kaya niyang matanggal na warm air sa loob ng opisina pag maikabit na yan sa compressor sa isang aircon unit. Okay, hindi yun bigat, capacity nitong compressor ang ibig kong sabihin. Okay, shout out sa inyo mga master, ingat lagi sa trabaho. So dito yung galing sir, ito yung body nameplate ng unit, oh. Diba? Tingnan mo yung compressor sir, oh. 60 Hz 3 phase 208 to 230 volts AC. Okay, so yan yung compressor, oh, na nag-trending. So shout out sa inyo lahat na nagko-comment, sa inyong mga master, shout out sa inyong lahat. So gumawa ko nitong video para mas klaro, at saka alam ko naman wala kayong idea sa HVAC build, kaya gumawa ko nitong video na to para naman meron din kayong idea kung ibig sabihin ng 1 tons or 15 tons sa HVAC build. Okay, hindi yun bigat, ganito yan. So yan yung compressor, oh, na nag-trending. So shout out sa inyo lahat ng nagko-comment. So alam ko naman wala kayong any idea about HVAC build, kaya nagtataka kayo bakit sinabi ko na 15 tons compressor. So okay lang yun, at least ngayon gumawa ko ng video para magiging knowledgeable kayo, kaya okay lang. So okay lang yun, at least ito ngayon gumawa ko ng video, malalaman nyo kung anong ibig sabihin ng 15 tons compressor. Okay, so ganito kasi yan. So yan yung compressor mga master, oh. Shout out sa inyo lahat na nagko-comment. So alam ko naman sa pag-comment nyo pa lang, alam ko na wala kayong any idea about HVAC build, kaya ganun yung mga comment nyo. So okay lang yun, at least ngayon ito gumawa akong panibagong video para matuto kayo, para alam nyo, para magiging para maka-learn kayo about HVAC, kung ano yung tonnage or tons ng HVAC build. Okay, so ngayon ganito kasi yan. So ito yung compressor guys, oh, na nag-trending. So shout out sa inyo lahat nagko-comment. So okay lang yun, sa pag-comment nyo pa lang alam ko na wala kayong any idea about HVAC build. So okay lang yun, importante ngayon gumawa ko ng panibagong video, magka-learn kayo, at saka matuto kayo kung anong ibig sabihin ng 15 tons sa HVAC build. Okay, hindi yun ibig sabihin ng bigat nitong compressor na to, ng capacity ng isang compressor. Okay, so ganito kasi yan. So
yung compressor guys, oh, na nag-trending. Shout out sa inyo mga master, sa lahat na nagko-comment. Shout out sa inyong lahat. Sa pag-comment nyo pa lang, alam ko na wala kayong any idea about HVAC build. So okay lang yun. At least itong video na to, matuto kayo at saka malaman nyo kung anong ibig sabihin ng 15 tons compressor. Okay? So ngayon, ganito kasi yan. Yung 15 tons, shout out sa'yo. So ito yung body nameplate ng compressor, sir. Tingnan mo. Ayan, oh. 230 60 Hz 3 piece. Ang sabi mo 450 to 480 volts. Mali ka, sir. Ayan, oh. So hindi lahat na katulad yung kulay, katulad yung design, katulad yung laki, parehas na yung specification ng isang compressor. Mali ka dun, sir. Kaya nga mayroong specification para ma-recognize natin na mabilis kung ano yung volts, ano yung power supply o yung capacity ng compressor. Okay? Parang babae lang yan, sir. Akala mo mahal ka niya, pero kinabukasan iniwan ka na. At cheers! Shout out sa iyo, sir. Ingat lagi sa trabaho.